Very good morning, students. Uh, Today's lecture about the problems on the overcurrent relay. Okay, so overcurrent protection scheme. So overcurrent protection, we have some example problems. We are going to do with that. Okay, so in the today's lecture, we'll start. So let us see the example problem. So here's the example problem one. So here the we'll having the single line diagram of the portion of the power system. Okay, so here having the single line diagram of the portion of the power system. So here determine the time of operation. Okay, so the time of operation of the IDMT. Okay, inverse definite mean time. Okay, so minimum time relay. Okay, so IDMT relay having so having NI characteristics. Okay, so current and times right characteristics for two different values of the fault current. Okay, so fault current values for having the first we are having the 600 ampere, another fault current having the 1500. Okay, so first is the fault current 600, another is the 1500. Okay, the setting range of the relay is the 15 to 200 watts. Okay, so we already that. So here the setting range of the relay is the 50% to 200% of the 1% in steps of the 25 amperes. Okay, so 1 ampere. Okay, 50 to 200% of the 1 ampere in step the 25. That is 25, 75, uh, 25. Okay, 50, 70. Okay, in that range. Okay, that we are right in the previous lecture. Okay, so that is we can the percentage. Okay, so setting range, that is the 15 to 200. That is we having the only 25% different age. That is a 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 in that way. Okay, the highest set instantaneous. Okay, so the highest set instantaneous unit of the relay is enabled its setting range. Okay, the highest set instantaneous unit its relay is enabled its setting range is 400 to 2000. Okay, so highest is that is the 400 to 2000 volts of the 1 ampere instead of the 100 amperes. Okay, this is for the setting rate. So this is the highest setting rate. Okay, so highest setting rate, that is 4000 to 2000 ampere. Okay, 4000 percentage to 2000 percentage of 1 ampere instead of 100%. So here is the another case, that is a 100, 200, 300 in that way. Okay, so the power system. Okay, the protective scheme and TDS. Okay, so protective scheme, that is and TDS of the IDMT relay is the 100% of 1 ampere. Okay, so is the IDMT relay is the 100 amperes. Okay, so IDMT relay is the 100% of the 1 ampere and 0.5. Okay, and represent, okay, respectively the setting instance it is the 200%. Okay, so we'll have the 200%. Okay, so the okay, so we are considering the value is the time of
operation formula. Okay, so TOP is a 0.14 is given. Okay, so if any screen sharing, if you are occurred the problem, so I will share the PPT with your group. So if any getting okay, so I have shared the PPT with you. Okay, so go through the PPT in class group. Okay, please check it. సో దాంట్లో ఏమైనా పీపీటీలు మీకు ఏమైనా అర్థం కాదు అనుకోండి, సో మీకు పీపీటీ షేర్ చేశాను కానీ సో దాంట్లో నుంచి ఏమైనా మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఒక నిమిషం అండి, షేరింగ్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది. సో మీ పీపీటీ నుంచి చూడండి ఒకసారి నాన్న. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏముంది, సో దాని గివెన్ డేటాను ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా, సో గివెన్ డేటా ఏముంది, సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఆపరేషన్ ఏముంది చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్లో ఏమేమి డేటా ఉంది ఒక పేపర్లో రాయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫార్ములాస్ కూడా రాయండి. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రం మనం అట్లా. ఓకే, సో ఏవేవి దాని గురించి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం చేద్దాం. సో మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో ఏమున్నాయండి, సో ఫస్ట్ ఒక సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. సో సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి మనకు ఏవి ఉన్నాయండి, సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్. ఓకే, 0.14 ఇంటూ TDS బై మల్టిపుల్ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే, సో MP ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ 0.02 మైనస్ 1. ఓకే, సో ఇది ఇచ్చిన మనకు ఫార్ములా. సో దీని నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది మనకు ఇచ్చారు. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకేంది, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతాం. ఓకే, సో క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేద్దాం. సో సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద రిలే. సో హియర్ జనరేటర్ అండ్ ది బస్ బార్ వి హ్యావింగ్. సో దీని ఒక రిలే ఉంది. ఓకే, సో రిలేకి ఏముందండి, సో ఒక CT సర్క్యూట్ ఉంది. సో CT ఇస్ ది 100/1 ఆంపియర్ రేషియో ఉంది. అంటే సో 100 ఆంపియర్స్ మనకు వస్తే ఓకే, ప్రైమరీలో, సెకండరీలో మనకి ఎంత చూస్తుంది, 1 ఆంపియర్ రేంజింగ్ చూస్తుంది. ఓకే, అది మనం ఓకే, ఎందుకంటే సెకండరీస్ CT సెకండరీస్ అనేది మనకు రిలే అనేది 5 ఆంపియర్స్ నుంచి ఓకే, సో 1 to 5 ఆంపియర్స్ లోపల మనకు సెట్టింగ్స్ ఉంది. సో దాంట్లో ఏంటంటే 1 ఆంపియర్స్. ఓకే, సో 100 ఆంపియర్స్ వస్తే 1 ఆంపియర్స్ మనకు సెకండరీ సైడ్ చూస్తాం. సో అలాగే సో ఇక్కడ ఏంది మనకేందంటే, సో ఫర్ 2 డిఫరెంట్, సో ఫాల్ట్ కరెంట్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఫాల్ట్ కరెంట్ ఏంటండి 600 ఆంపియర్స్, ఒకటి ఇంకో 1500 ఆంపియర్. సో దాని సెట్టింగ్ రేంజ్, ఓకే, సెట్టింగ్ రేంజ్ రిలే ఇస్ ది 50 to 200%. ఓకే, సో 15 to 200% ఉంది. సో 50 to 100% ఉంది. సో ద సెట్టింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ది రిలే, ఓకే, సెట్టింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ రిలే ఇస్ ది L having the 50 to 200% of 1 ampere instead of the 25. సో 1 ఆంపియర్ దాంట్లో ఏంటంటే 50 to 200% టైం సెట్టింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దాంట్లో ఎంతండి 25% స్టెప్స్లో. ఓకే, అంటే గ్యాప్ ఎంత ఉండాలంటే 25% గ్యాప్ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఏంది 50 to 200% ఓకే, ఫస్ట్ అంటే 50 నుంచి స్టార్ట్ అయితే 15 తర్వాత 75, 100, 125, 150, 200 వరకు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంది, ఇక్కడ ఏంది నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ సెట్. ఓకే, సో ఇంతవరకు హైయెస్ట్ సెట్. ఓకే, ద హై సెట్ ఇన్స్టానియస్ యూనిట్. ఓకే, ఎనేబుల్ ఇట్స్ సెట్టింగ్ రేంజ్ ఇది. ఓకే, సో ఇది సెట్టింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ది
ఓకే. సో హైయెస్ట్ సెట్ ఇన్స్టానియస్ యూనిట్ ఎంత ఉందంటే సో దీంట్లో 400% 400% టు 2000% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్ ఇన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది 100%. ఓకే. సో 400 టు 2000% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్. ఓకే. సో ఇన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఏంది 100%. అంటే 400 నుంచి 2000 వరకు ఏంటంటే ఎంత గ్యాప్ ఉంటుంది మిడిల్ 100% గ్యాప్ తోటి ఉంటుంది. ఓకే. సో దెన్ if okay so the power system and TDS of the IDMT relay okay so is the 100% of the 1 ampere and 0.5 okay respective. So the setting instantaneous is if the setting instant is the unit is the 200 అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి 400 నుంచి 2000 సో దాంట్లో ఏంటంటే 12 సో రెస్పెక్టివ్ అయినప్పుడు సో సెట్టింగ్ ఇన్స్టాన్స్ యూనిట్ ఎంత ఉందంటే 200%. ఓకే దానికి సో ఫార్ములా మనకి ఏమి ఇచ్చారు టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే 0.14 ఇంటూ టీడీఎస్ ఆఫ్ ఎంపీ పవర్ ఆఫ్ 0.02 మైనస్ 1. ఓకే సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. సో దీనికి మన సొల్యూషన్స్ ఏమో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినవి ఏంటంటే రిలే వచ్చేసి ఓకే సో మనకి ఏంది ఇక్కడ బస్ బార్ ఉంది. సో బస్ బార్కి రిలే సో రిలే రిలేకి ఇన్పుట్ ఏమి అంటే సిటీస్ నుంచి మనకి ఇన్పుట్ సో దాని ప్రైమరీ సెకండరీస్ ఎంత ఉందంటే రేషియో అంటే 100/. ఓకే సో మనకి ఎంత ఉంది అంటే 100% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్. ఓకే సో 100% ఆఫ్ ది దట్ ఇస్ 1 ఆంపియర్. సో టీడీఎస్ ఎంత ఉందంటే సో 0.5 ఉంది. ఓకే సో టీడీఎస్ ఎంత ఉందంటే 0.5. ఓకే సో మనకి ఇచ్చిన వాటిలో ఓకే సో IHU ఓకే ఇన్స్టానియస్ హై వాల్యూ ఇన్స్టానియస్ హై యూనిట్ ఓకే IHU ఎంత ఉందండి 400 to 2000% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్ 400 to 2000 amperes ది 1 ampere in steps of the 100 ampere. Okay and 52 time setting ఎంత ఉందండి 50 to 200% of the 1 ampere. Okay in steps of the 25 అంటే ఇక్కడ ఇది 50 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే సో ఇక్కడ మాకు టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఓకే సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా 0.14 by MP power of 0.02 minus 1 into TDS. సో TDS ఎంత ఇచ్చింది మనకు టైమ్ డయల్ సెట్టింగ్. ఓకే సో టైమ్ డయల్ ఎంత ఉందంటే 0.5. ఓకే సో MP సో మనకి MP ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఓకే సో MP ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎంత ఉందంటే సో మనకి CT రేషియోస్ ఓకే సో మనకు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కానీ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మన ఫార్ములాస్ రాసుకున్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లయర్ ఓకే సో ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లయర్ ఎంత ఉందంటే సో మనకు ఫాల్ట్ కరెంట్ ఓకే సో ఫాల్ట్ కరెంట్ ఓకే సో ఫాల్ట్ కరెంట్ బై పిఆర్ ఓకే సో ఫాల్ట్ కరెంట్ బై రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్ సో రిలే కరెంట్ ఇంటూ రేషియో ఎంత ఉంది సో మనకు ఐఎఫ్ సో ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత అంటే సో ఫస్ట్ కేసులో 600 ఓకే సో ఫస్ట్ కేసులో 600 బై సో రేషియో ఎంత ఉంది సెకండరీ రేషియో 100/1 ఓకే సో ఇక్కడ 100 సో సిటీ సెకండరీస్ కరెంట్ సెట్టింగ్ ఎంత అంటే 1 ఓకే 600/100 ఓకే బై 1 సో దాని వాల్యూ ఎంత ప్లగ్ సెట్టింగ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 6 ఓకే సో ఇక్కడ ఎంపీ వాల్యూ అంటే ఎంపీ అన్న పిఎస్ఎం అన్న రెండు ఒకటి ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చిన 6 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఓకేనండి సో 6 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని ఇక్కడ మనం 0.14 ఓకే ప్లగ్ సెట్ బై ఓకే మల్టిప్లైర్ ప్లగ్ సెట్ బై ఏంటంటే సో పిఎస్ఎం ఓకే ప్లగ్ సెట్టింగ్ టైమింగ్ సో సో దానికోసం ఏంటంటే సో ఇక్కడ దీని ఎంపీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏంటంటే మనకు ఫాల్ట్ కరెంట్ బై సిటీ కరెంట్ రేషియో ఓకే సో ప్రైమరీ కరెంట్ డ్యూరింగ్ ది ఫాల్ట్ బై రిలే కరెంట్ ఇంటూ సిటీ రేషియో తీసుకొని మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే సో దీనికోసం మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఇచ్చిన ఫార్ములా సో ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని మనం ఫైండ్ చేస్తాం ఓకే దిస్ ఈస్ ఫర్ ఒక ఫాల్ట్ సో ఒక ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 600 amperes ఉంది సో ఇంకొకసారి సో
సో ఇంకొక ఫాల్ట్ ఎంత ఉందంటే అంటే 1500 ఆంపియర్స్ ఉంది. ఓకే, సో 1500 ఆంపియర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఓకే, సో 1500 ఆంపియర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, దీనికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో దీనికి టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత ఉంది, సో అప్పుడు మనకున్న వాల్యూ ఎంత? ఓకే, సో 1500/100, సో మనకి ఎంత ఉంది టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ది? ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో, ఓకే, సో 1200%, సో మనకేంది, ఇది మన రేంజ్ ఏతుందో, ఓకే, ఇది ఎంపీ వాల్యూ. సో ఎంపీ వాల్యూ ఇక్కడ 6 వచ్చింది. సో దీనికి ఇప్పుడు మనకు 1500 తీసుకున్నప్పుడు ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? ఓకే, 1500/100. ఓకే, 1500/100 తీసినప్పుడు ఉంటుంది 15 ఆంపియర్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో 15 వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకు టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత వస్తుందో చూడండి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్టాన్స్లో వర్క్ అవుతుందా? అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఫాల్ట్ కరెంట్ అని. ఓకే, సో ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద 1200. సో దట్ ఈస్ ఇన్స్టాంట్ హై యూనిట్ ఇది 1 ఆంపియర్స్ కంటే అబోవ్ ఉంది కాబట్టి, ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనకు, సో ఇన్స్టాంట్గా వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే, సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టాంట్గా. ఓకే, సో ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత వస్తుంది అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఏదైతే 100%, ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ నేను 600 ఆంపియర్స్ది, ఓకే, సో అదే అబోవ్ 100. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ కంటే ఇది ఏంటంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంది. సో ఇన్స్టాంట్ హై యూనిట్స్ కంటే ఎక్కువ మనకి ఏతుందో ఇన్, సో ఇన్స్టాంట్ హై యూనిట్స్ తీసుకుంటే 400 to 200% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్ ఇన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది 100. సో అదేంటి అంటే ఇది హైయెస్ట్ ఉంది. సో అందుకే ఏంటంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ ఈ 1500 ఆంపియర్స్కి ఏమవుతుందంటే రిలే అనేది ఇన్స్టాంటినియస్గా ఆన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి. సో నెక్స్ట్ తీసుకు, సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాను ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు, ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనకు ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో లైన్ డయాగ్రామ్లో మనకు ఒక బస్ బార్ అనుకొని, సో బస్ బార్కి సిటీ సెకండరీస్ నుంచి మనకు రిలే కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 కేసెస్లో ఫాల్ట్కి అయితే, ఓకే, సో 2 డిఫరెంట్ ఫాల్ట్స్కి కరెంట్ ఎంత ఉందంటే ఒకటి 600 ఆంపియర్, ఇంకోటి 1500 ఆంపియర్. సో కరెంట్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లై, ఓకే, సో కరెంట్ సెట్టింగ్ టైమింగ్ రేంజ్ ఎంత ఉందంటే, సో మనకేంది 50% to 200% వరకు ఏంటంటే 1 స్టెప్స్ ఆఫ్ ది 25%. ఓకే, సో హై సెట్ యూనిట్, సో హై సెట్ యూనిట్ అంటే IHU. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంది ఎంత అంటే, సో 400 to 2000% ఇన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్. ఓకే, 1 ఆంపియర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది 100%. సో మనకు PS అండ్ TDS వాల్యూ. ఓకే, సో TDS వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చారంటే 0.5. ఓకే, సో IDM టు 100%. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి టైమ్ ఇన్స్టానియస్. ఓకే, సో రెస్పెక్ట్ ద సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంట్ యూనిట్స్ ది 200%. సో 0.5కి ఎంత ఉందంటే, సో మనకి ఇన్స్టాన్స్గా మనకు వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పాం. ఓకేనండి, సో ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్కి మనం తీసుకునే ఫార్ములా ఇది. ఓకే, 0 ఇచ్చినది ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కాబట్టి 0.1 అంటే మనకి ABC వాల్యూస్ ఇస్తారు కదా ఒక ట్యాబ్లర్ కలర్ నుంచి. సో అందుకోసం అంటే దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. సో 0.14 ఇంటూ TDS బై ప్లస్ 30 మల్టిప్లైయర్ ఆఫ్ 0.02 మైనస్ 1. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్, ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనకి ఏంటుంది సిటీ రేషియోస్ తీసుకుంటే 100%
of the 1 ampere. Okay, so CT raise primary to secondary ఎంత ఉంది? So primary to secondary 100% of the 1 ampere ఉంది. Okay, so TDS value 0.5. సో మనకి ఇచ్చిన ఫాల్స్ కరెంట్స్ ఎంత ఉంది అంటే 600 అనదర్ 1500. సో మనకు టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఫార్ములా 0.14 by plus set multiplier by of power of 0.02 minus 1 into TDS. Okay, so మనకు ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లై వాల్యూ తెలుసు. ఓకే, సో పిఎస్ఎం. సో దానికోసం ఏంటంటే మన ఫస్ట్ కేస్, సో హైయెస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకు, ఇక్కడ మనకు ఫాల్ట్ కరెంట్. సో ప్లగ్ సెట్ మల్టిప్లైర్కి ఎంత ఉందంటే మనం తీసుకునేది సో ఐఎఫ్ అంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ డ్యూరింగ్ ది, సో ప్రైమరీ కరెంట్ డ్యూరింగ్ ఫాల్ట్, దట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్. ఓకే, సిటీ సెకండరీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత ఉందంటే 600 by 100 by 1 ampere. ఓకే, సో సెకండరీస్ ఎంత 1 ampere కాబట్టి 1. ఓకే, 600 by 100 by 1, so we'll get the 6 ampere. సో ఈ 6ని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మాట్లాడు. ఓకే, సో ఇది ఎంత, ఇది 600 amperes. ఓకే, సో అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే సెకండ్ ఫాల్ట్ ఎంత ఉందంటే 1500 amperes తీసుకున్నాం. సో 1500 amperes కి ఇక్కడ ఎంత ఉంది 1.9 సెకండ్. సో 600 amp కి, ఓకే 600 amperes కి సో మనకు 1.9 సెకండ్స్ వస్తే, ఓకే సో బిలో దానికంటే వచ్చే కరెంట్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే హైయెస్ట్. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇంటూ మల్టిపుల్, సో మనకు వచ్చే ఆపరేషన్స్ కూడా ఏంటంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ కి ఇన్స్టాంట్, దట్ ఈస్ ఐహెచ్యు అనేది 12% అంటే దీనికి డబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వచ్చిన ఫాల్ట్ కంటే ఎక్కువ డబుల్ వస్తుంది కాబట్టి సో మనకి ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ 1200%కే, ఓకే సో ఐహెచ్యు యూనిట్, ఓకే ఇన్స్టాంట్ హై యూనిట్ ఎంత ఉంది 1200%కి 1 amperesకి ఎంత అవుతుంది 12. ఓకే, సో అప్పుడు వచ్చే కరెంట్ అనేది సో వచ్చిన దానికనే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫాల్ట్ అనేది హైయెస్ట్ ఎందుకంటే ఇట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఎట్ ఇన్స్టానియస్గా వర్క్ అవ్వాలి. ఓకే, సో రిలే ఇట్స్ ఆపరేట్ ఎట్ ది ఇన్స్టానియస్లీ. ఓకే, సో టైమ్ ఆఫ్ డిలే అనేది కూడా చాలా తక్కువ తీసుకొని సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు ఆపరేట్. Okay, so this is the first problem. Next we'll go to the second problem. So here the single line diagram. So here is the feeder is there, and here CT ratio. Okay, so CT ratio the 500 by 1 ampere. So 500 by 1 ampere. సో ఇక్కడ మనం చెప్పాం కదా, సో ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క రిలేకి ఒక్కొక్క ఉంటుందని. సో రిలే దానికి నెంబర్ ఎంత ఉందంటే 51. సో ఇక్కడ రిలే కరెంట్ రిలే నెంబర్ ఎంత ఇచ్చారంటే 51. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆపరేట్ at the 400 amperes, and the relay is the standard, okay so IDMT or current relay having the normally inverse casting. So normally inverse, that is the NI. So NI is nothing but normally inverse castings. Okay, so here the rated current of the relay, okay, is the 1 ampere. Its flux setting range is 50 to 200 pentatons of the 1 ampere instead of the 25%. Okay, so ఇంత ప్రీవియస్ ఇచ్చారు కదా సేమ్ అలా. సో అండ్ ద ఓవర్లోడ్ విత్ స్టాండ్, ఓకే ద ఓవర్లోడ్ విత్ స్టాండ్స్ ఎంత ఉంది 20% ఉన్నారు. సో వచ్చిన ఫాల్ట్ కరెంట్
అంటే మనకి ఇచ్చిన రేంజ్ కంటే ఎంత ఉందంటే అడిషనల్‌గా ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ అంటే 20% ఇట్ కెన్ విత్‌స్టాండ్. అంటే ఇప్పుడు మనకు 5 ఆంపియర్స్ ఫాల్ట్ కరెంట్ అనుకుంటే, సో స్టాండర్డ్‌ది అనుకుంటే, సో దానికి ఇంకొక 20% కరెంట్ అనేది విత్‌స్టాండ్ అవుతుంది అని. ఓకే. సో దట్ డిసైడ్ ఆపరేటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్. ఓకే. సో డిసైడ్ ఆపరేటింగ్ టైమ్. అంటే ఇక్కడ మనకు టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఇచ్చాం. సో ఇట్ డిసైడ్ ఆపరేటింగ్ టైమ్ ఫర్ ఫాల్ట్ current is a 3000 amperes is the 1 second. 3000 amperes ki 1 second. So high set instantaneous. Okay, so high set instantaneous, that is IHU. Instant use available is the relay is the should be operate at the 6500 ampere. So IH ఎంత ఉందంటే సో 6005 amperes ఉంది. Okay, the setting range of the high set instantaneous, that is 400% to 2000 steps of the 100%. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు టీడీఎస్, ఓకే, టైమ్ డయల్ సెట్టింగ్. సో టైమ్ డయల్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఏంటంటే టీడీఎస్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే డిటర్మైన్ ది టీడీఎస్, ఓకే, టైమ్ డయల్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ రిలే. సో ఆల్సో ఫైండ్ ది సెట్టింగ్ ఇన్స్టానియస్ హై యూనిట్స్. సో మనకి ఇంత ఏంటంటే 1200%కి మనకు 1 ఆంపియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇవ్వలేదు. సో దానికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో దీని కిందంటే సో మనకు సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్, సిటీ రేషియో 500/1 ఆంపియర్. సో ఇచ్చిన సిటీ రేషియో ఏంటంటే ప్రైమరీ టు సెకండరీ 500/1 ఆంపియర్. సో మినిమం కరెంట్, సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఉన్నది ఇన్వర్స్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో నార్మల్లీ ఇన్వర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో మనకు ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్వర్స్, నార్మల్, హై ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్వర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఉంటాయని చెప్పాను ఇన్స్టానియస్ దాంట్లో. సో దీనికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏముందంటే ఈ ఐడిఎంటీ రిలేకి సో మనకి ఏంది నార్మల్ ఇన్వర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో కరెంట్ రేటింగ్ దట్ ఈస్ ది 1 ఆంపియర్ అండ్ ఇట్స్ ప్లగ్ సెట్టింగ్ రేంజ్. ఓకే, సో పిఎస్ అంటే ప్లగ్ సెట్టింగ్ రేంజ్, దట్ ఈస్ 50 to 200% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్ ఇన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది 25. అంటే 50 నుంచి 200% ప్లస్ సెట్టింగ్ ఎంత ఉందంటే 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 అలా. ఓవర్లోడ్ కరెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫాల్ట్ కాకుండా సో నార్మల్ రేటెడ్ కరెంట్ కంటే ఎంత కరెంట్ ఎక్కువ ఫ్లో చేసుకోవచ్చు అంటే 20% వరకు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ద డిజైర్డ్ ఆపరేటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ది ఫాల్ట్ కరెంట్ ఇస్ 3000 amperes కింద అంటే 1 సెకండ్. ద హై సెట్ ఇన్స్టానియస్ అవైలబుల్ ఇస్ ది రిలే షుడ్ ఆపరేట్ ది 6000. సో 6500 amperes కి హై సెట్ ఇన్స్టెడ్ ది మనం తీసుకోవాలి. సో ద సెట్టింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ది హై సెట్ యూనిట్ ది సో మనకేంది 6005 amperes కంటారు. సో 6000 amperesకి మనకు హై సెట్ ఇన్స్టానియస్ యూనిట్స్ ఎంత పెట్టుకోవచ్చు అంటే 4000% నుంచి 2000%. ఇన్ స్టెప్స్ అంది 100% డిఫరెంట్. ఓకే, ద టైమ్ డైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు టైమ్ డయల్ సెట్టింగ్స్ అనేది. సో టైమ్ డయల్ సెట్టింగ్ ఉంటేనే మనకు ఎంత డిఫరెంట్ తోటి మనకి ఇన్స్టానియస్గా వర్క్ అవుతుంది అని ప్లేస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ ది సెట్టింగ్ ఇన్స్టానియస్ ఆఫ్ ది యూనిట్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ఫాల్ట్. సో ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత ఉందంటే 3000 amperes ఉంది. ఓకే, సో ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత ఉందంటే 3000 amperes. సో టైమ్ ఆపరేషన్స్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లమ్. సో మీరు ఆల్రెడీ చూడండి క్యాల్సియో పెట్టుకోమని చెప్పాను. సో నేను చేసేది కరెక్టా కాదా అనేది మీరు చెప్తలేరు. ఏది సార్ కరెక్ట్ ఉందా తప్పు ఉందా అనేది కూడా ఏం చెప్తలేరు నాన్న. చెప్పాలి, క్యాల్సియో చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో సో హియర్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ. సో మనకు బస్ బార్. ఓకే, సో సిటీ రేషియో ప్రైమరీ టు సెకండరీ ఎంత ఉందంటే 500 to 1%. ఓకే, 500/1 ఆంపియర్.
సో రిలే అంటే 51. ఓకే, సో రిలే అనేది ఒక స్టాండర్డ్ నెంబర్ 51. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రిలే కావచ్చు. సో మనకు రిలే అనేది పేరు ఇవ్వకుండా నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో స్టాండర్డ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి వాటికి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత ఉందంటే 3000 ఆంపియర్స్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ టీడీఎస్ లేదు, బట్ టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎంత ఉంది, 1 సెకండ్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.14 బై ప్లగ్ సెట్టింగ్. ఓకే, 0.02 ఇంటూ టీడీఎస్. ఓకే, సో ఇక్కడే మనకి వాల్యూ. సో ఇక్కడ ప్లగ్ సెట్టింగ్ రేంజ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో ఫుల్ లోడ్ కరెంట్కి ఎంత ఉంది. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే 50 to 100% 1 ampere instead of the 25. Okay, so and TDS is the 0 to 1 second. So మనకి టీడీఎస్ ఓకే టైమ్ డయల్ సెట్టింగ్ అనే రేంజ్ ఎంత ఉందంటే 0 to 1 seconds ఉంటుంది. సో అదేంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది 0.05 seconds ఉంటుంది. ఓకే, సో దేనికైనా సరే. ఓకేనండి, సో ఈ రిలేస్కి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 400%. ఓకే, సో 400 ఆంపియర్స్కి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లగ్ సెట్టింగ్ అనేది ఫుల్ లోడ్ కరెంట్. సో ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ అనేది మనకేంది, సో నార్మల్ లోడ్ కరెంట్ ఎంత ఉందంటే సో 400. సో దీనికంటే ఏంటంటే 20% ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది చెప్పారు. సో ఆ 20% అంటే ఏంటంటే ఫుల్ లోడ్ ఎంత ఉంది, సో 400 ప్లస్ సో 0.20% ఎంత అంటే మళ్ళీ సో మనకు 80 యాంప్స్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో టోటల్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఎంత అంటే 480 యాంపియర్. ఓకే, సో ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ బై సిటీ. సో సిటీ ప్రైమర్ తీసుకుంటే మనకు 0.96 యాంపియర్స్. ఓకే, సో 0.96 యాంపియర్స్ అనేది సో మనకు సిటీ రేషియో అంత కరెంట్ ఎంత అంటే 0.96. ఓకే, సో 96% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్. ఓకే, సో 96% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లగ్ సెట్టింగ్ అనేది 100% 1 ఆంపియర్స్ తీసుకుంటే మనకి 96%. సో ఇక్కడ ప్లగ్ సెట్టింగ్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో సిటీ సెకండరీస్. ఓకే, సో ఫాల్ట్ కరెంట్ బై సిటీ సెకండరీస్ బై 1 amp. సో 3000 by 500 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సో యూ విల్ గెట్ ది 6 అనేది వచ్చింది. సో ఈ 6ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సో మనకు టీడీఎస్ వాల్యూ అనేది రాదు. సో టీడీఎస్ వాల్యూని దీంట్లో నుంచి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనండి, సో ఇక్కడ 0.3. సో మనకు సెలెక్టెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉందంటే మనకు టీడీఎస్ అనేది 0 నుంచి 1 ఆంపియర్ స్టెప్స్ నుంచి 0.05 సెకండ్స్ ఉంటుంది. సో టీడీఎస్ అనేది 0.261 అనేది కాదు. సో మనకి 0.05 సో ఈ స్టేజ్లో ఉంది. సో దానికోసం ఏంటంటే 0.03 తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇది మనకున్న ప్రాబ్లం. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. సో మనకు ఒక లైన్ ఉంది. సో లైన్లో మనకు సిటీ ఉంది. సో సిటీ దానికి ఏంటంటే రిలేకి కాంటాక్ట్ అయి ఉంది. సో రిలే దాంట్లో 400. సో మనకు ఆ బస్ బార్లో ఎంత ఫ్లో అవుతుందంటే 400 ఆంపియర్స్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఉంది. సో ఆ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఏంటంటే ఇంకా 20% ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ కూడా రిస్టాండ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఎంత వస్తుందంటే సో 80 అంటే ఇంకా అడిషనల్గా ఇంకా 80 ఆంపియర్స్ కరెంట్ కూడా ఫ్లో అవుతుందని. ఓకే, సో దాన్ని ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఎంత అంటే 480 యాంప్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో టోటల్గా ఎంత వస్తుందంటే ఫుల్ లోడ్ కరెంటు సో ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత అంటే 3000 ఆంపియర్స్. ఓకే, సో ఫాల్ట్ కరెంట్కి 3000 ఆంపియర్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎంత ఉంది అంటే ఇక్కడ ఫాల్ట్ అనేది 3000 ఆంపియర్స్ ఉంది. సో అప్పుడు మనకు టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ తీసుకుంటే ఓకే, సో టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత ఉందండి, సో మనకు ఇచ్చిన వాల్యూ ఆల్రెడీ 1 సెకండ్ ఇచ్చారు. ఓకే, 3000 ఆంపియర్స్ ఫాల్ట్ కరెంట్ వస్తే ఎంతవరకు టైం ఆపరేషన్ ఉంటే 1 సెకండ్స్లో ఇది క్లియర్ చేయాలి అని ఫాల్ట్. ఓకే, సో అక్కడ మనకి ఇచ్చింది. సో టైం డయల్ సెట్టింగ్ రేంజ్ ఎంత ఉంది. ఓకే, సో టైం డయల్ సెట్టింగ్స్ ఎంత అనేది మనకి ఇవ్వాలి. సో టైం డయల్ సెట్టింగ్ రేంజ్ ఎంత ఉందంటే 0 నుంచి 1 సెకండ్స్లో. సో అది ఇక్కడ స్టెప్స్ 0.05 స్టెప్స్లో ఉంటుంది. సో దానికోసం మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ నుంచి ఓకే, సో ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ అయితే 400. సో 400 యాంప్స్ కంటే ఇంకా 20% అడిషనల్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది. సో 20% ఎంత అంటే 80 ఆంపియర్స్. సో టోటల్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఎంత అంటే 480 ఆంపియర్. సో దాని నుంచి మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. ఓకే, సో
ప్లగ్ సెట్టింగ్ రేంజ్ అంటే 100% ఆఫ్ ది 1 ఆంపియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లైయర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో సెకండరీ కరెంట్ బై రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్. సో సెకండరీ కరెంట్ ఎంత మనకు 3000 ఆంపియర్స్ ఫాల్ట్ కరెంట్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ ఏంటంటే 3000 ఆంపియర్. సో మనకు ప్లగ్స్ సిటీ రేషియో తీసుకుంటే 500 బై, సో 3000 బై 500 గెలిస్తే మనకు వచ్చింది ఏంటంటే 6 ఆంపియర్. ఓకే, ప్లస్ సెట్టింగ్ ఎంత వచ్చిందంటే 6. సో 6ని ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే టీడీఎస్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది ప్రాబ్లం. సో హై సెట్ యూనిట్. ఓకే, ఇన్స్టాంట్ హై సెట్ ఉంది 6005 ఆంపియర్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో మనకి ఎంత వస్తుంది 1300. ఓకే, సో ఇన్స్టాంట్ హై యూనిట్స్కి ఎంత అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే 6500. సో 6500 ఆంపియర్స్ ఉన్నప్పుడు సో మనకు సీటీ రేషియో ఎంత ఉందంటే 500. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద 1300. సో 13 అంటే సో మనకు హై ఇన్స్టాంట్ హై యూనిట్ అంటే 1300 ఆఫ్ 1 ఆంపియర్. సో నెక్స్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫిలాసఫీ. సో మనకి డిస్క్రిమినేషన్స్ తీసుకుంటే సో కరెంట్ డిస్క్రిమినేషన్, టైం డిస్క్రిమినేషన్, కరెంట్ టైం డిస్క్రిమినేషన్, ఇన్వర్స్ టైం రిలే. ఓకే, సో ఇన్వర్స్ టైం. సో మనకు డిఫరెంట్ డిస్క్రిమినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ ఇస్ ద కరెంట్ డిస్క్రిమినేషన్. సో ఇక్కడ మనం ఫాల్ట్ కరెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఏ విధంగా ఉంటుంది కరెంట్ డిస్క్రిమినేషన్స్. ఓకే, టైం సెట్టింగ్ డిస్క్రిమినేషన్స్. ఓకే, సో రేంజెస్. సో ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకుందంటే సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెక్చర్ చెప్పినట్లు ఒక రేడియల్. సో రేడియల్ ఫీడర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు జోన్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, సో జోనల్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఏ విధంగా ఫాల్ట్ అనేది ఉంది అంటే ఏదైతే జోన్ ఉందో సో దాంట్లో మాత్రమే వర్క్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి. ఓకే, సో అంటే మనకు డిఫరెంట్ స్ట్రీట్ నేమ్స్ నిమిషంగా సో ఇక్కడ ఫాల్ట్ క్లియర్ అయినప్పుడు ఓకే సపోజ్ జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3. ఓకే, సో ఇక్కడ రిలేస్ ఉన్నాయి R1, R2, R3 లే. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఈ జోన్లో ఓకే సో ఫాల్ట్ వస్తే ఈ ఫాల్ట్ అనేది ఈ రిలే తోటి వర్క్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఈ రిలే అనేది వర్క్ అవ్వకపోతే ఓకే సో బ్యాకప్ కోసం ఈ రిలే అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో దానికోసం ఏంటంటే మనకి ఈ కరెంట్ డిస్క్రిమినేట్ అంటే సో దీనికంటే ఫాల్ట్ కరెంట్. ఓకే, సో ఫాల్ట్ కరెంట్ ఇన్స్టానియస్గా వర్క్ అవ్వాలన్నా సో అనేది ఏంటంటే సో ఇన్స్టానియస్ బేస్ చేసుకొని ఓకే ఇన్వర్స్ ఇన్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఉంటుంది. ఓకే, సో నార్మల్ కరెంట్స్ ఇన్వర్స్. ఓకే, సో నార్మల్ ఇన్వర్సా లేకుంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్వర్స్ అని బేస్డ్ అపాన్ ది సో మనకు రిలే టైం సెట్టింగ్స్ బేస్ చేసుకొని మనకు వర్క్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మన అప్లికేషన్స్. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఓవర్ కరెంట్లు తీసుకున్నప్పుడు సో మనకి ఇక్కడ ఏంది రిలేస్ అంటే ప్రతి బస్ బార్కి సో ఇక్కడ లోడ్ నుంచి జనరేటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, బస్ 1, బస్ 2, బస్ 3, బస్ 4. ఓకే, సో డిఫరెంట్ బస్సెస్కి మనం కనెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో రిలేస్ R1, R2, R3 అన్నప్పుడు సో మనకి ఇక్కడ ఉండాలి. సో బస్ 1 నుంచి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫాల్ట్ కరెంట్ వస్తే ఓకే సో ఫాల్ట్ కరెంట్ వస్తుందంటే సో పికప్ వాల్యూ. ఓకే, సో పికప్ వాల్యూ అంటే బస్ 1 కంటే సో బస్ 2లో పికప్ కరెంట్ అనేది. ఓకే, సో కరెంట్ రేషియో. ఓకే, సో ఏంది మనకు కరెంట్ ఆంపియర్స్. సో దానికంటే ఏంటంటే సో ఈ విధంగా ఏంటంటే వేరీగా ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బస్ 1 దగ్గర సో ఏమైంది అనుకోండి సో పికప్ కరెంట్ అనేది దీనికంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, సో బస్ 1 కంటే బస్ 2 కరెంట్ అది తక్కువ. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది బికాస్ సో మనకి ఏంటంటే డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దికి ఏంటంటే పికప్ కరెంట్. ఓకే, సో రిలే పికప్ కరెంట్ అనేది కూడా ఏంటంటే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి బికాస్ కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితేనే ఏంటంటే మనకు టైం సెట్టింగ్ సో టైం అనేది కూడా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ సో ఇన్స్టానియస్ ఓవర్ కరెంట్లీ అప్లికేషన్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో మనకి ఏంది అడ్వాంటేజెస్. సో సెట్టింగ్ ఆఫ్ దీస్ రిలేస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్. సో లోడ్ ఏదైనా సరే దాని బేస్ కాకుండా ఇన్స్టానియస్గా మనం ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో సో ఇట్ విల్ ఆపరేట్ ది ఇన్స్టాన్స్లీ ఆల్ ద సెక్షన్. ఓకే, సో ఆల్ ది ఆల్ సెక్షన్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టాన్స్గా వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చినప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అచీవ్ బ్యాకప్ ప్రొటెక్షన్. సో బ్యాకప్ ప్రొటెక్షన్స్ అనేది దీంట్లో ఇన్స్టానియస్ రీల్లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టానియస్ ఓవర్ కరెంట్ అఫెక్టెడ్ బై ది రేషియో ఆఫ్ ది సోర్స్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ నుంచి సో లోడ్ ఇంపిడెన్స్ దానిపైన కొద్ది ఎఫెక్ట్ బికాస్ సో లోడ్ కరెంట్ వేరియేషన్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇంపిడెన్స్ వేరే అవుతుంది. సో ఇంపిడెన్స్ అనేది వేరే అయితే సో మనకు ఫాల్ట్ కరెంట్ ఓకే సిటీ సెకండరీస్ ప్రైమరీస్ అయినప్పుడు దానిపైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఓకే, సో హియర్ సో రిలేస్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు డిస్క్రిమినేట్ బిట్వీన్ ది ఫాల్ట్ కండిషన్. ఓకే,
సో మనకేందంటే దాని నుంచి నెక్స్ట్ సెక్షన్స్‌కి ఫాల్ట్ అని ఫ్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇన్‌స్టాంటేనియస్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే సఫర్ ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లమ్ ట్రాన్సియంట్ ఓవరేజ్. ఓకే. సో ట్రాన్సియంట్ ఉన్నప్పుడు ఏందంటే ఇది కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది. ట్రాన్సియెంట్స్ ఫాల్స్ కండిషన్స్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్. ఓకేనండి. సో ఇది మనకున్న ఇన్‌స్టాంటేనియస్ రిలేస్ గురించి టాపిక్స్.